बस है बदमाश की कहोगे घोड़े दी शान के बारे च? शान तो मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता मुझे कसम उन घोड़ों के पाँव चिंगारियाँ जो उनके पाँव से चिंगारियाँ निकलती हैं। बड़ा मुकद्दर वाला बंदा जी जिन्होंने घोड़ा रब दवे जी। वाह जी पाक साहब बंदा जी। ਅਸੀਂ ਨਾ ਗੰਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਾਫ਼ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਉਹ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਘੋੜਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਸ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੈਤ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਬਸੇਰਾ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ। दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना बलीस को भी आते से वजू के फ़राइज़ बहुत। घोड़ा तो मुकद्दर वाले मिलता नहीं तो साड़ी की औकात है यही ना झाड़ा बदमा ये तो मालिक की देन है जी फैसल। जिन्नी भी तारीफ कर ली घोड़े तो अल्लाह ने बड़े भाग लाए। कुरान च जिक्र है बार बार घोड़े का तो रब दी निशानियां ने उसदी खुश होने दियां। वेख यार देसी है जी, देसी घोड़े देसी साडा काम ही ये दिंदे जी। नेदेबाजी भी देसी करदा, दलेर भी देसी है, नचदा भी देसी है, खेखन भी देसी जी सारी। कितनी उम्र हो गई है ये हो गया जी 3 साल का हूँ खैर। ये तुसी फिर नेजाबाजी ते नहीं जी अजे डांस वास्ते सच्ची गल तो कोई टाइम ही नहीं गा। घोड़ा टाइम मंगदा, वो भी टाइम मंगदे आ कुत्ते कुड़िए वो तो भी औखा काम है। तो ये तो दिल कीता भी यही कर लीए। कितनी देर च जवान हो जांदा घोड़ा 7 साल का 7 साल जवानी उम्र मेरे ख्याल घोड़ा मुझे घोड़े की उम्र तो 60 साल है, जो बेले मसाला तो बंदे की उम्र है 100 साल, जो रवे सगाला। घोड़े की उम्र बहुत है। वेख मेरा पुत हट जा। तो उम्र घोड़ा तो 20 साल तक तो भाईदा ना नेदेबाजी 25 साल ही भाईदा। अच्छा हाँ जी अच्छी नस्ल का वीर का चाहिए सेव खिदमत हो। घोड़े की उम्र बहुत है जी सारे जानवर 30 साल यानी कि फुल जवानी बिल्कुल जी। घोड़ा 7 साल का जवान होंगे, अं तो लापे ने 2.5 साल का खोण 2.5-3 साल के घोड़े ना थोड़ा थोड़ा दसना चाहिए तू की करना, उन्होंने सख्त नहीं करना चाहिए। फिर घोड़े का लक नहीं बहता, घोड़े के मुठे नहीं बहते। घोड़ा फिर 7 साल का जवान होंगे, फिर घोड़ा मच्योर हो जाता। बच्ची 18 साल तो टप जे इन्हों की अकल शौर खुल जाता। बच्चा 22 साल तो टप जे फॉल नहीं करता। वो निदान उम्र होंगी ना जी। घोड़ा जेड़ा भी केड़ी नस्ल दा होना चाहिए जरूरी? देसी है रावी की नस्ल जी। घोड़े जा जी एक बहुत मशहूर घोड़े आ कक्के बराड़ा वाले। ठीक है। वो घोड़ा ग्राउंड जावे ना जी, वो किसी घोड़े को अपनी हां ते नहीं रखता भी होर भी घोड़े हैगे। इन्नी उन्होंने अपने आप से हिमाकत जो नस्ल है। जुल्ले सियाल वाले बहुत चंगा घोड़े आ। अच्छा मियाँ खालिद साहब आ चंगे घोड़े आ को भी, लेकिन घोड़े जितों ना जी इस वेले बहुता नाम बनाई खड़े वो घोड़े कक्के बराड़ा वाला चंगे घोड़े। हुण तो जिद को आ जाओ ना, लेकिन घोड़े अपने फन के मालिक ने। जो ग्राउंड जाते दसदे मैं आया क्योंकि नेजाबाजी करदे ना बलाल बंदे। बागा बड़े चंगे घोड़े वो भी है ना, वो भी कक्के बराड़ा का घोड़े है 2। अच्छा अच्छा हाँ जी जेडे इस वे टॉप च ग्रुप जा रहे ना बलाल बंदेशा मेरा भरा पुत्तर है छोटा, जेडे उन्होंने बलाल उन्होंने काके बराड़ियां का खून जरूर शामिल है। नाले पुत मैं तेन अर्ज करा जो रब ने इज्जत देनी हो ना, उन्हें जानवर के राही देनी, उन्हें जानवर चंगा दे देना, उन्हें पुत्र के राही देनी, उन्हें पुत्र चंगा दे देना। ये सारी अताज मेरे मालिक की। अच्छा राणा साहब कहते घोड़ा दी धड़कन दिल दे इंसान ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। बराबर हुंदा। दलेरी भी ਜਦੋਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਬਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਘੋੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਫੜਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੌ ਫੈਸਲ ਘੋੜਾ ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਔਕਾਤ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਦਾ ਕੜਾੜਾ ਫੜਨਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾੜੀ ਆ ਕਿ ਸਵਾਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਘੋੜਾ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੇ ਉਹ ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਘੋੜਾ ਖਾਲੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਸੁੱਟ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕੰਮ, ਜੁਰਤ ਦਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਕਦੀ ਟਾਈਮ ਸੀ ਖਲੋ ਕੇ ਵੀ ਭਜਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਖਾਲਾ 3 ਵਾਰੀ ਵੇਖੀ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਕਿਉਂ ਜੀ। लेकिन दलेर बंदे का काम घोड़ा गल करदे हो जी दलेरी भी नहीं किसी ने जज की नहीं की जी। भुख भी नहीं भुख नहीं भुख जी ये बारे लिखा नहीं। साडा मामा कहंदा ओदे कन्ना तक लूसन दा दड़ा ला जी रात ये रजाया ही नहीं किसी ने, खाई जाना लिद करी जानी। ते दलेरी ते इहदी पुत्रा ये ते कड़ियाला जिहड़ा इत्थे घोड़े वाला पिया जेहड़े दंदे आ, ਜਿਹੜੇ ਦੰਦੇ ਆ ਕੜਿਆਲੇ ਨੂੰ, ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਕੜਿਆਲਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮਾਰਦਾ, ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਵੇਖਦਾ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਭਾਰ ਇਹਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਤਾਕਤ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਾਂਬੇ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਦੋਵਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਰਹਿਣੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਧਰਤੀ ਅਗਰ ਪਨਾਹ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸੁੰਮ ਥੱਲੇ ਮੰਗਦੀ। 2 ਮੀਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਜਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਟੱਪ ਟੱਪ ਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸੁੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਨਾਹ ਮੰਗਦੀ। ਨਾਲੇ ਪੁੱਤ ਦੁਲਦਲ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਵੇਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਉਹ ਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ, ਇਹ ਪਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ, 4 ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਘੋੜਿਆਂ। ਇਹ ਦੁਲਦਲ ਸੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਦਾ ਘੋੜਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਿਆ। ਅੱਛਾ ਪਰਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਨਾ। ਕਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਦਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਰੱਬ ਦੀ ਦੇਣ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੇ ਕਲੇਜੇ ਲੜਦੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਕੱਦ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਊਠ ਮਜੈਸਟਡ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੇਰ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਤਾ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਚਿੜੀਆ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਜੀ ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ।
ਲੇਕਿਨ ਚੀਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਚੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਚੀਤੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਖੌਫ ਜ਼ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਹਿਮ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਹਿਮ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾਫਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਜਾਨਵਰ ਆ, ਹੋਰ 20 ਜਾਨਵਰ ਹਾਥੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਖੌਫ ਜ਼ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਦਾਂ ਜਾਂ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜੰਗਲ ਤੇ ਉਹ ਖੌਫ ਜ਼ਦਾ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਦਹਿਸ਼ਤ ਆ ਨਾ ਇੱਕ, ਆ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਆ ਨਾ ਸ਼ੇਰ 'ਚ। ਕੁਦਰਤ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਤੀ। ਸ਼ੇਰ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੇਰ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਕਦਾ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਆ। ਸ਼ੇਰ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਤਾ ਸ਼ੇਰ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਆ। ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਛੋਟਾ ਕੱਦ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਛੋਟਾ ਕੱਦ ਸਵਾਏ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਮੁਨਾਫਿਕ ਹੋਏਗਾ। ਮੌਲਾ ਦਾ ਛੋਟਾ ਕੱਦ ਸੀ। ਮਰਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵਾਰ ਕਰ, ਆਪਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ। ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਮਾਰੂਗਾ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ। ਚੌਰੀ ਬੀਬੀ ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ ਨੇਜ਼ਾ ਖੋ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਲ ਤੇ ਮੱਛੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਮਰਨ ਲੱਗੀ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਵਜਾ, ਮੱਛੀ ਬਚ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮਰਹਬ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਮਝੋ ਔਰਤਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਮਰਹਬ ਦਾ ਭਰਾ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਕਾਇਨਾਤ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨਾ ਕਬੀਲਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਲਿਖਦਾ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਲੀ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਮੋਮਨ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਤੂੰ ਲੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਲੀ ਉਹ ਅਲੀ ਹੈ। ਅਲੀ ਇੱਕੋ ਬਣਿਆ, ਅਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਬਣਿਆ। ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਬਰਕਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋਏਗੀ ਘੋੜਾ ਘਰ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਬੰਦਾ ਨਾ ਬਗੈਰਤ ਹੋਵੇ ਰਿਜ਼ਕ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਘੋੜੇ ਦਾ ਮੁਕੱਦਰ ਮਾਲਕ ਖਾਂਦਾ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਮੇਰੇ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਭੋਏ ਭਾਂਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੇਰੇ ਹੀ ਭਰਾ ਦੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਮੈਂ 3-4 ਘੋੜੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੜੇ ਮੁਕੱਦਰ, ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਇਆ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਨਾਤ ਆਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੱਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਦੇੜਦੇ ਆ। ਲੂਣਾ ਸਮਝਦਾ ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਕਦੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਗੁੱਤ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਜਨਾਤ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੀ ਗੁੱਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ। ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਸਭ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਘੋੜੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਜਨਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਜ਼ੁਲਨਾ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸਲੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘੋੜਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਜੀ ਮੈਰਜ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਨੀਅਤ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਮੇਰੇ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਵਫਾ ਘੋੜੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹਬੀਬ। ਇਹਨੇ ਆਪ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਲਾਗੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਫਿਰ ਆਪ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਨੀਅਤ ਇਹ ਤੇ ਦੂਜੀ ਨੀਅਤ ਇਹ ਵੀ ਘੋੜਾ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਮਾਂ ਮਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਰੁਕਣੀ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਕਣੀ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਨੀਅਤ ਤੇ ਘੋੜਾ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜੰਗ ਹੀ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਦੌਰ ਯਾਨੀ ਹਾਂਜੀ ਪੁਰਾਣਾ ਦੌਰ। ਤਲਵਾਰ ਵਾਲਾ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫਤਿਹ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਲਾਮ ਦਾ ਚਰਚਾ ਜੋ ਹੋਣਾ ਉਹ ਮਾਂ ਮਹਿੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤ ਵੱਧ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਵਿਗੜ ਜੇ ਸੀ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋਏ। ਇਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤ ਖਰਾਬ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜੇ, ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਏ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਵੀ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਫਰਾਹਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਹਫਜ਼ ਫਰਾਹਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਫਜ਼ ਦੇਣਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀਅਤ ਕਿਤੇ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਉਦਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਤੇ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਦਕਾ ਮੁਹੰਮਦ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਖੈਰ ਕਰ। ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਧੀਆਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਫੈਸਲਾ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰੋ। ਆ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸ਼ੁਦੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਕਰਨੀ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਆਵਾਣਾ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਸ਼ਾਦੀ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੱਕ ਆ, ਕੌਮ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ। ਪੂਰਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜੀ। ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੈਰਿਟ ਬਣੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜੋ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੀਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਆਲੂ ਮੰਗੇ, ਮੈਂ ਮਟਰ ਲੈ ਆਵਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ, ਜਹਾਲਤ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਰਿਟ ਬਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਚੱਲਦੀ, ਉੱਥੇ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਜੋ ਤਲੀਮ ਐਮਏ ਤੋਂ ਐਮਏ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਚੱਲਦੀ। ਮੇਰੀ ਮਦੀਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੱਚੀ ਪੜ੍ਹਦੀ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ 4 ਬੱਚੀਆਂ ਲੜ ਕੇ ਸਮੋਸਾ ਖਾਣ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਕਿਤਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੜੇ ਜਾਲੇ ਲਾਉਣਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਪਰਦੇ ਪਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ, ਆ ਮੁਹੰਮਦ ਕਹੋ ਨਾ ਕਹੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਦਿਲੋਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰੇ ਲਗਾ दी, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਉਮਤੀ, ਮੈਂ ਤਬਲੀਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਚੱਲਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਰ ਮੁਬਾਰਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਸੀ। ਪਾਦਰੀ ਆਪਣੇ ਗਿਰਜੇ ਬੈਠਾ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਤਜਾਰਤ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਤਜਾਰਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਹੈ ਸ਼ੋਰ। ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਹੋ ਰਹੀ। ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਅੰਜੀਲ ਥੱਪੀ, ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਠਹਿਰੋ। ਅਸ਼ਰਵੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਰਾਤ ਰੱਖਿਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਦਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਦਾ ਸਿਰ ਮੁਬਾਰਕ ਧੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਤਵੈਫ ਦਿੱਤੇ, ਨਾਲ ਚਾਦਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਫਾਤਿਮਾ ਜ਼ਹਰਾ ਸਲਾਮ ਅੱਲਾ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਆਖਿਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦਿੱਤੀ। ਜੈਨੁਲ ਆਬਦੀਨ ਨੇ 7 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਜੀ ਸਾਈ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਾਈ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਫਖਰ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਜੀ ਸਾਈ ਲੈ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਬਲਕਿ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਈਸਾ ਨਗਰੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਬਾਤ सजदों की नहीं खलूस दिल की थी इकबाल, बात सजदों की नहीं खलूस दिल की थी इकबाल, हर मैं खाने में शराबी नहीं होता, हर मस्जिद में नमाजी नहीं होता। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। करबला की गर्म रेत पर चलता रहा काफिला हुसैन का, एडुकेशन ठंडी मस्जिद में खुदा ढूंढते हैं लोग। एक भी नहीं जाना साला, एक भी नहीं जाना, ये वो लोग आ जिन्हें मेरे सरकार ने हाँ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ इम्तिहान तो मेरा हुसैन दे गया। बंदा नमाज पढ़न गया तो मौलवी आख्या भाई तू वो छेती चल गया, जल्दी जल्दी पढ़ के, उन्हें कहा तू बहुत छेती की थी। उन्होंने कहा मैं नमाज पढ़ी ही नहीं। 100 बंदा उन्हें कहा सी गवाह, उन्हें कहा खुदा दी कसम नमाज तो हुसैन ही पढ़ गया ही, मैं तो हाजरी लवाउण आया था। ये 1 to 5 नहीं, ਜਿਹੜਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਲੈ ਗਿਆ ਘੋੜਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਹੀ ਪੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜ਼ਾਨ ਦੇਗੀ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਕੀ ਹਸਤੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁਨੀਆ में ਕਰਬਲਾ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੀ ਆ, ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਅਗਰ ਇੱਜ਼ਤ ਪਾਣੀ। ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜੀ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਬਾਜੀ ਸਹੀ ਲੈ ਗਈ। ਦੀਨ ਦੀ ਬਾਤ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਣੀ ਆ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਬਾਤ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਣੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਜੀ 2023 ਚ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਥ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਮਾਸ਼ਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 40 ਸਫਰ ਦੀ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੌਲਵੀ ਬਕੂਆ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ, ਮੌਲਾ ਗਾਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਅਸਗਰ, ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਅਕਬਰ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖੀ ਦਾ ਨਾ, ਵਾਕਈ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਰੀ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਬੀਰ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦੀ, ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵਾਕਿਆ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੀ। ਚੌਧਰੀ ਹਬੀਬ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਸਲਾਮੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ 6 ਦਫਾ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਉਠਾਇਆ ਤੇ 6 ਦਫਾ ਡਿਗੇ ਹਨ, ਤੇ 6 ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਨੂੰ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮਦੀਨੇ ਮਰ ਜਾਣ, ਜੇ ਬਖਸ਼ ਜਾਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕਦੀ। ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਮਾਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬਰਛੀ ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਸਲਾਮੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਆਖਿਆ ਅੱਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਰਛੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ, ਕਦੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਘੱਲੇ ਪਿਓ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅਕਬਰ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੋ ਲਿਆ ਹਬੀਬ ਖਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਬੀਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਆਲ ਔਲਾਦ ਦਾ, ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮਾਨੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਬੀਬੀ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ।